الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تعارف قرآن کے ضمن میں قرآن مجید کے مرکزی مضمون کو دیکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے احوال و واقعات ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب رسول مبعوث کیے جاتے ہیں تو وہ پہلے بشارت و انذار کرتے ہیں، اس کے بعد جن لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ مکالمہ کیا جاتا ہے، ان کو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان کے سوالات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ پھر یا تو قوم رسول پر ایمان لے آتی ہے یا پھر رسول کا انکار کر دیتی ہے۔ ایمان کی صورت میں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشتا ہے۔ حکومت کا قائم ہونا ہی دراصل اقتدار ہے، اور جب اگر قوم انکار کر دے تو پھر رسول کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، یا تو وہ ہجرت کر جاتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لوگ رسول کے ساتھ ہوں ان کو تو اس دنیا میں انعام دیا جاتا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہو رسول کی دعوت کا ان کو عذاب اس دنیا میں ہی عذاب دیا جاتا ہے۔ آخرت کا ان کا عذاب تو ہوگا لیکن اس دنیا میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ، سائنس اور دنیاوی ترقی یہ قرآن مجید کے اصلاً موضوع نہیں ہے، اور قرآن مجید ان چیزوں کے لیے نہیں آیا۔ قرآن مجید دراصل موت کے بعد کی زندگی کی یاد دہانی کے لیے اور اس میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے اس کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، یعنی مرکزی مضمون اور مقصد میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ اس لیے کیا گیا ہے کہ مرکزی مضمون سے مراد مرکزی خیال یا تھیم، قرآن مجید کی ساری تھیم کیا ہے، اور اس تھیم کے تحت اصل میں ان تمام خطبات کو جمع کر کے ایک کتاب میں ہمیں کیوں دیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور موت کے بعد والی زندگی میں کامیابی کے لیے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید کو یاد دہانی کہا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ یاد دہانی ہے۔ اور قرآن مجید عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زیادہ نماز کے دوران ہی پڑھا جاتا تھا۔ آج تو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ روایت نماز کے دوران قرآن مجید پڑھنے کی تھی، تو نماز کو اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کہا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر تو فجر کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد قائم ہو انسان کے اندر، اور انسان کو یہ یاد رہے کہ موت کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا اور میرا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس کے بعد میری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا، یعنی یہ فیصلہ ہوگا کہ مجھے اس کے بعد کس طرح کی زندگی دی جائے گی۔ تو یہ تمام جو حقائق ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے قرآن مجید کو مرتب کیا گیا ہے، قرآن مجید کو چھوڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے مقاصد ہیں جو کہ بہت اہم ہیں، جن کو قرآن مجید خود بیان کرتا ہے، اور وہ ہے لوگوں میں اختلافات کا فیصلہ کرنا۔ تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن قرآن مجید کا مقصد، بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد، موت کی یاد، موت کے بعد والی زندگی کی یاد قائم کرنا، اور جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ لوگوں کے درمیان دینی معاملات میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد لفظ قرآن، لفظ قرآن کا کیا معنی ہے، لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ لفظ کس وزن پر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے قرآن جس وزن پر ہے اس وزن کے کچھ اور الفاظ کو دیکھتے ہیں، جیسے طوفان، نقصان، کفران، غفران، قرآن، یہ تمام الفاظ اور اس طرح کے اور بھی کئی الفاظ یہ ایک ہی وزن پر ہیں۔
अब आप इसमें देखिए, अगर इसमें से आखिर से अलिफ नून को हटा दिया जाए तो इन अल्फाज का असल मादा बच जाता है, यानी तौफ, नक्स, कुफ्र, गफर, क़रअ, ये इनका असल मादा। अब इनका मतलब देखते हैं। तौफ का मतलब होता है गर्दिश करना, घूमना, हिलना। नक्स का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी हो जाना, उसको हम कहते हैं नक्स। ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तौफ का लफ्ज भी देखिए, तवाफ जो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ये तौफ से बना है। ये भी लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, घूमना। कुफ्र, ये लफ्ज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। कुफ्र का मतलब होता है किसी की दावत का इनकार करना। गफर, ये बख्शिश के लिए मगफिरत का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है छुपाना या ढांपना, यानी अल्लाह ताला जब लोगों के गुनाहों को छुपा देते हैं, ढांप देते हैं, तो उसको गफर से ताबीर किया जाता है। और क़रअ, इसका मतलब होता है पढ़ना। इक़रा, ये लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी भी लफ्ज में उसमें जो खसूसियत मौजूद है, जब वो बहुत ज्यादा हो जाए, अपनी इंतहा को पहुंच जाए, तो फिर उसको इस वजन पर लाया जाता है, यानी अलिफ नून का इजाफा कर दिया जाता है। तो अब देखिए कि तूफान, तूफान का मतलब होगा बहुत जोश और वलवले के साथ घूमने वाली चीज, यानी तौफ का मतलब तो गर्दिश, घूमना। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा जोर, बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा वलवला पैदा हो जाए और वो रुकावटें फलांग के और रुकावटें तोड़ के जो चीज घूमती जाए और फिरती जाए और हिलती जाए, उसको हम तूफान कहेंगे। इसी तरह नुकसान, बहुत ही ज्यादा कमी किसी चीज की हो जाना, उसको हम नुकसान से ताबीर करते हैं। कुफरान, आखिरी दर्जे में, आखिरी हद में किसी चीज का इनकार कर देना, यानी किसी ने आपको दावत दी, आपने उसका इनकार किया, तो उसको तो हम कुफ्र कहेंगे आम जुबान में। लेकिन आप आखिरी दर्जे तक इनकार करते हैं, यहां तक कि आप अगले की बात ना सुनने को तैयार होते हैं, ना मानने को तैयार होते हैं, उल्टा दुश्मनी पर उतर आते हैं। यानी आप उसकी इनकार की हदें फलांग दें, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाए, तो फिर हम उसको कुफरान कहते हैं। कुफरान नेमत का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गुफरान, यानी ऐसी रहमत और ऐसी जोश के साथ किसी चीज को ढांप देना, खत्म कर देना, यानी मुकम्मल गायब कर देना। जैसे अल्लाह ताला किसी के गुनाहों को मुकम्मल मिटा दें और गायब कर दें और माफ कर दें, तो उसके लिए हम गुफरान का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये अल्लाह ताला का गुफरान है। इसी तरह बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाला कलाम, क़रअ का मतलब पढ़ना, और कुरान का मतलब ऐसी चीज या ऐसा कलाम जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाता हो, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, जोश के साथ बार बार पढ़ा जाने वाला कलाम। यानी हम इसे कह सकते हैं कि बहुत लोगों की तरफ से बार बार और बहुत एहतमाम से पढ़े जाने वाला कलाम। तो ये लफ्ज कुरान का माना, यानी क़रअ का मतलब है पढ़ना, और कुरान वो चीज जो बहुत ज्यादा बार बार पढ़ी जाती है। अच्छा, इधर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आज के लेक्चर खत्म करने से पहले आपसे अर्ज करना चाहता हूं, और वो है इस्तिलाहात। देखिए, हर जुबान में, हर मुआशरे में और हर कल्चर में कुछ तो अल्फाज होते हैं जो आम इस्तेमाल में होते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इस्तिलाहात बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मुआशरे में अगर आप देखिए, शादी का लफ्ज है। इस शादी के लफ्ज का आम मतलब क्या है? आप अब से 50-100 साल पुरानी किताबें उठाकर देख लें, 100 साल पुरानी, ज्यादा दूर नहीं, तो आपको पता चलेगा कि शादी का मतलब होता है खुशी की तकरीब। जब आप एक पार्टी करते हैं, उसको शादी कहा जाता था। यानी किसी घर कोई खुशी की महफिल हो रही है, तो उसको हम शादी से ताबीर करते थे कि यार इसके घर शादी हो रही है, किस चीज की शादी है। लोग इस तरह के सवालात भी आपको उर्दू लिटरेचर में मिलेंगे। लेकिन आज क्या है? आज हमने इसको इस्तिलाह बना दिया है। इस्तिलाह कहते हैं टर्म। जब एक लफ्ज आम मतलब से उठकर एक खास मतलब की तरफ के लिए इस्तेमाल होने लगे, तो हम कहते हैं कि अब ये लफ्ज जो है एक टर्म बन गया, तो ये एक इस्तिलाह बन गया। तो ये किसके लिए इस्तिलाह बना?
निकाह की खुशी की जो तकरीब होती है, यानी निकाह की खुशी में जो हम एक पार्टी देते हैं, एक फंक्शन करते हैं, एक तकरीब करते हैं, तो अब हम उसको शादी कहते हैं। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आम इस्तेमाल से खत्म हो गया और इसका जो खास इस्तेमाल था जिसके लिए ये ज्यादातर बोला जाता था, अब ये उसी के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे ये उसके लिए इस्तिलाह बन गया। तो अगर इसी पेज पर देखें तो हमारे पास 4 ऐसे लफ्ज हैं जिनका आम इस्तेमाल भी है और इन चारों अल्फाज का इस्तिलाही मतलब भी है, यानी ये टर्मिनोलॉजीज भी बन चुकी हैं, ये टर्म्स भी बन चुकी हैं, इनका खास मतलब भी है और इनका आम मतलब भी है। तो इंशाल्लाह ताला अब हम कल वाले लेक्चर में इसको मजीद देखेंगे, इन चारों इस्तिलाहात को देखेंगे कि इनके आम माना क्या हैं और इनके खास माना, यानी जिनमें ये अब आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो क्या है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।